As I was telling previously that this essay is about youth crime. So in this we have one statement that youth crime is increasing in some countries. Then there are a couple of questions. Why is this happening and how can we control it? So pretty simple to start with. I think we'll be writing introduction using this line. So this is a main line for the heading of the essay, and then in second para we'll answer this, why is this happening, and in the third para we will answer about this, how can we control it. So when it comes to essays like these, it is very easy, ठीक है, बहुत आसान होता है कि ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਡਿਸਟੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਲਗਾਤਾ ਯੂਥ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਸੋ ਯੋਰ ਐਸੇ ਵਿਲ ਸਟਿਕ ਟੂ ਯੂਥ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਮਿਲਰ ਐਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ, ठीक है। नेक्स्ट बाकी सेम ही रहेगा, वाई इज दिस हैपनिंग एंड हाउ कैन वी कंट्रोल इट। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਡੈਲਿੰਕੁਐਂਸੀ ਐਂਡ ਯੂਥ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਡੈਲਿੰਕੁਐਂਸੀ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਥ ਐਂਡ ਡੈਲਿੰਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏ ਨਾ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਕਪਲ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੂ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਨ ਦੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਸੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਕੀਵਰਡਸ ਮਸਟ ਬੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਇਨ ਯੋਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਆਲ ਦ ਕੀਵਰਡਸ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਡੈਲਿੰਕੁਐਂਸੀ, ਰਾਈਜ਼ in some countries, फिर why is this happening, so why बारे भी गल करनी है, and how can we control it। so ये सारे दे सारे मेन कीवर्ड्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, they must be reflected in our introduction, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਨ ਸਾਰੇ ਕੀਵਰਡਸ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, there is no denying the fact that the youth crime is escalating day by day in many societies। सो मैनी सोसाइटीज़ की आ गया, मैनी कंट्रीज़, एंड राइज की जगह कुछ भी चेंज करके लिख दो, ठीक है। सो देर आर मैनी फैक्टर्स बिहाइंड दैट। आप फैक्टर्स दसने नहीं है, आप बस वैसी गल करनी है कि ये पिछे काफ़ी रीजनस है, तो इनू कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल टू कंट्रोल इट एज इट इज़ नॉट अ हेल्दी ट्रेंड, ठीक है, क्योंकि हेल्दी ट्रेंड नहीं है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ क्रूशियल कि इनू असी कंट्रोल करना है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत सिंपल है, तुसी सारे फैक्टर्स लिखोगे कि की मेन रीज़न हैगा कि यूथ आजकल क्राइम कर रहा है, ठीक है। सो मेन रीज़न अगर असी इत्थे देखें, सब तो मेन रीज़न ये है कि ਜਿਹੜੇ बोथ पेरेंट्स है आजकल ना वो वर्किंग है। सो बच्चों को सुपरवाइज नहीं कर पाते, उन्होंने ध्यान नहीं रख पाते, उन्होंने को टाइम नहीं होंदा, तो इन मोस्ट ऑफ द केसिस या तो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को होंगे हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स का तुहानूं पता ही है वो ज़्यादा ध्यान नहीं कर सकते, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सुपरवाइजिंग देयर एक्टिविटीज़ ऑन फोन्स ऑन कंप्यूटर्स, ये चीज़ में ज़्यादा नहीं वो ध्यान रख सकते, ये पेरेंट्स का ही काम होंदा। सो इस करके भी देयर इज़ अ टेंडेंसी, ठीक है ना, टेंडेंसी का मतलब की होएगा चांसेस। सो देयर आर चांसेस कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਟੂ ਕਮਿਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੈਲਿੰਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ कि फ्रेंड्स के नाल घूम रहे हैं, कई बार शो ऑफ करते हैं टू देयर पीयर्स टू मेक देम हैप्पी। सो उस चक्कर जो सिगरेट्स वगैरह स्टार्ट कर देंगे हैं, ठीक है।
ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਡਰੱਗਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੋਸਟਲੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸਨੈਚ ਐਂਡ ਈਵਨ ਟੂ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਟ ਰੋਬਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਯੂ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਕੋਈ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਯੂ ਮਸਟ ਰਾਈਟ ਔਨ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿੱਥੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇਮੀਟੇਟ ਦ ਸਟਾਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਟੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਮਸਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਨ ਮੋਸਟ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ there are always counselors in schools and colleges in which there is a separate room for the counselor, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਕੈਨ ਗਿਵ ਦੈਮ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਰ ਰੂਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ 16-17 ਈਅਰਸ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਜੂਵੇਨਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, which is a jail for kids, because under the age of 18
ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕਿਡਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ 16-17 ਈਅਰਸ ਦਾ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 15 to 16 ਈਅਰਸ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਬਾਕੀ ਯੂਥ ਲਈ, ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਅਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਏ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਾਈਕ ਰੇਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਰਭਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ। ਸੋ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਬਟ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ, ਕਾਲਜਿਸ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੋਮਵਰਕ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਅਨਡਿਊ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਮਾਈਟ ਬੀ ਚਾਂਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਫ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੁੱਟ ਅਨਡਿਊ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਫ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਫ ਕਨੈਕਟਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਇਮੈਜਿਨਿੰਗ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੁੱਟ ਅਨਡਿਊ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ on their kids regarding the grades, they might get into depression and take up certain activities that are not permissible by the society। ठीक है, और इतने ना एक मैं मे वर्ड भी लगा देना कि ज़रूरी नहीं है, एंड मे टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट परमिसिबल बाय दी सोसाइटी। सो ये देखो ना एक सेंटेंस बनाया, ठीक है, इतने मैं एक एंड यूज़ किया कनैक्टर, और इतने देखो की यूज़ किया। सो इदा के सेंटेंसेस बनाया करो। इफ़ इट इज़ पॉसिबल एट ऑल टू स्टार्ट योर सेंटेंस विद अ कनैक्टर, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये की होंगे ना, ये तुम कंपाउंड कॉम्पलैक्स सेंटेंस बना सकते हो। देखो इस सेंटेंस के भी दो कॉम्पलैक्स सेंटेंसिस है, ठीक है, एक इत्थे लिंकेज आ गई और एक इत्थे आ गई। सो इदा की कोशिश कराया करो बनाने की। सो जो भी ये भी ध्यान रखना, कनैक्टर नाल स्टार्ट करोगे तो नैक्सट सेंटेंस दे विच की आएगा हमेशा कॉमा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। सो इस चीज़ बारे आप लिख सकते हैं। सो नैक्सट आ गई क्लोजिंग आ गई। सो बेसिकली पहला ट्रेंड बारे लिखता है, दिस इज़ अ डेंजरस ट्रेंड एंड गवर्नमेंट नीड्स टू डू समथिंग अबाउट इट। ऑल्सो पेरेंट्स नीड टू कम फॉरवर्ड एज वेल टू सपोर्ट देयर ऑफ स्प्रिंग्स, क्योंकि देखो ना अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ड्यूटी तो पेरेंट्स की ही है, ठीक है ना। सो एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स ही है जिहड़े नाल रहणगे, सारा कुछ देखणगे। सो दे आर द वंस who can support their kids, who can keep them on the right path, ठीक है। सो इस चीज़ बारे तुसी लिखना है। हाले पिछले एसेज भी मैनू सेंड नहीं किए ना, चलो कोई गल नहीं, कोई नहीं, आराम आराम ना कर देना। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़। हाँ जी, नहीं इस चीज़ नहीं मैटर नहीं कर दिया। वो की हो जाता है ना बेसिकली व्हेन इट कम्स टू यूजिंग कोलोकेशंस एंड ऑल दैट, जिद्दां
ਇਹ ਨਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀ ਆਪਾਂ ਕਾफ़ੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਟੀ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਡਰਿੰਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਟ ਇਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਫਰਟ। ਸੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੋਟ ਆਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਡੂ ਹੋਮਵਰਕ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡੂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਗਿਵ ਐਡਵਾਈਸ, ਸੋ ਗਿਵ ਐਡਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਪੀਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਲਿਸਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਯੂ ਦ ਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਇਟ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਔਨ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਥੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਲੱਸ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆਲਸੋ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਡਸ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ COVID-19 ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਦ ਰੀਸੈਂਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈਜ਼ ਸਟਕ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, a lot of people have lost their jobs and many other issues have affected people. How can we stay prepared for such pandemics in future? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ COVID-19 ਹੈਜ਼ ਸਟਰਕ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜੋ ਜੋ ਅਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੌਬਸ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਓਪਨ ਦੇਅਰ ਸ਼ੌਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਸ਼ੌਪਸ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬਸ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੌਬਸ ਵੀ ਲੋਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ 35 to 45 ਵਰਡਸ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 sentences। ਸੋ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਦੱਸਤਾ, ਐਂਡ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਔਰ ਅਪੀਅਰ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਆਰ ਹੈਂਡਸ। The recent pandemic, that is COVID-19, has made a lot of people suffer and has impacted millions of lives. ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਮੇਨ ਕੀ ਕੀਵਰਡ ਸੀਗਾ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਸਟੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਸੱਚ ਪੈਂਡੈਮਿਕਸ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ,
it becomes crucial to stay prepared for such situations in coming time। ठीक है, क्योंकि वो बड़े लोगों की मिलियंस ऑफ लोगों को अफेक्ट किया, सो ये ज़रूरी बन जाता है कि असी इदां दी सिचुएशन लिए हमेशा तैयार रहिए। ठीक है, हुण सैकेंड पैराग्राफ की आएगा, क्योंकि उन्हें फर्स्ट इसी जगह पर लिखा सी कि जिहड़े काफ़ी लोग है, मिलियंस ऑफ लोग है अराउंड द वर्ल्ड, उन्हों की जॉब्स चली गई और बहुत सारे अदर इशूज़ आए हैं। सो पहली चीज़ किस चीज़ ते सी कि जॉब्स। सो असी पहला जॉब्स बारे लिखांगे सैकेंड पैरा दे विच, और नाल ही असी किस चीज़ बारे लिखांगे, जिहड़े बाकी इशूज़ आए उन्होंने। सो पहला इस चीज़ ते आ जाओ कि किहड़ी जॉब्स अफेक्ट हुई हैं। अच्छा, किदां दी जॉब्स ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं? पापा हौली बोलो यार, इत्थे बह के ना बोलो यार। हाँ जी, किदां दी जॉब्स अफेक्ट हुई हैं ज़्यादातर? एग्जैक्टली जिद्दां दी पता कि जॉब्स हुई हैं ना, ਜਿਹੜੇ स्पैशली लेबर जॉब्स हैगियां या ਜਿਹੜੀ अनस्किल्ड जॉब्स है, ठीक है ना, जी हाई लेवल जॉब्स है ना वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई। जी अनस्किल्ड जॉब है या किसी ऑफिस च रिसैप्शनिस्ट है, कॉल करन वाले लोग रखे हुए हैं, सो उन्होंने बेसिकली जॉब इफेक्ट हुई है। क्योंकि अल्टीमेटली क्यों इफेक्ट हुई है कि जोड़े बिजनेसिस है वो की हो गए, फेल हो गए बेसिकली, क्योंकि लोग जोड़ा पैसा है वो ज़्यादा नहीं स्पेंड कर रहे। सो बिजनेसिस फेल होने के नाल जॉब्स काफ़ी लूज हुई हैं, एंड स्पैशली द लेबर जॉब्स एंड द अनस्किल्ड जॉब्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वड्डी वड्डी जॉब्स भी कई बहुत उन्होंने स्टाफ जोड़ा है कट डाउन किया। जिमें IT सैक्टर च भी पहला ज़्यादा इशू नहीं आए थे लास्ट ईयर, बट हुण इशू आन लग गया। ठीक है, सो इत्थे भी प्रॉब्लम आई है। नैक्सट जी इकोनॉमी हैगी है वो स्मॉल बिजनेसिस नाल ही चलती है। जी लोकल इकोनॉमी है स्पैशली वैन इट कम्स टू दी रेस्टोरेंट्स, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शनस लगाई हैं कि खुल नहीं सकते, सिर्फ टेक अवे हो सकता है। सो उन्होंने जोड़ा बिजनेस है सारा डाउन आया। बाकी जिमें क्लोथिंग महंगी हो गई है, इलैक्ट्रॉनिक गुड्स महंगे हो गए। आजकल लैपटॉप्स के रेट्स देखो एज़ कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 30-40% इंक्रीज हो गए। एंड वैन यू गो टू द शॉप्स एंड यू आस्क दैम कि क्यों महंगे हुए हैं, एंड दे ऑल हैव द सेम आंसर कि जो इंपोर्ट्स है वो काफ़ी इफेक्ट हुए हैं। चाइना तो समान घट आ रहा है, एंड मैक्सीमम इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, काफ़ी तरह के कपड़े हैं, काफ़ी कुछ चाइना तो आता है। सो उस चीज़ की जो रोक हुई है तो उस चीज़ नाल ना चीज़ां बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। सो इन्फ्लेशन जी स्पैशली आई है वो इलैक्ट्रॉनिक गुड्स चाहिए तो क्लोथिंग के आई है। ठीक है, इस चीज़ के बारे लिख सकते। बाकी स्मॉल बिजनेसिस रेस्टोरेंट के बारे जिथे आप गल की सी, इनू भी काफ़ी तुसी खिंच के लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ मेन है। और नाल इन्हें भी लिखा सी देखो अफेक्टिड पीपल। ठीक है, सो इतने बेसिकली मैं यही समझा रहा कि ये जी सिचुएशन है जिमें लॉकडाउन है। ठीक है, कैनेडा च भी सुनन जा रहे काफ़ी लोगों को डिप्रैशन स्टार्ट हो गया। इवन इंडिया च भी ना दिस इज़ समथिंग दैट पीपल डोंट लुक अप टू। इस चीज़ को आप चैक नहीं करते क्योंकि असी इसनों बीमारी नहीं समझते, लेकिन इंडिया च भी ना लॉट ऑफ पीपल हैव कम इन टू डिप्रैशन, एंड द सिंपल रीजन बीइंग कि जी रूटीन नवी स्टार्ट हो गई है कि तुसी लोगों को नहीं मिलना, सोशलाइज नहीं करना, घरों बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो लॉकडाउन लग जाना, फिर लिफ्ट हो जाता है, फिर लग जाता है, सैकेंड वेव आ गई, अगों कहते थर्ड वेव भी आनी है। सो इस न्यू रूटीन नाल ना कई लोग जो एडजस्ट नहीं कर पा रहे। सो मैंटली वो काफ़ी दे आर फीलिंग लो। ठीक है, सो दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट टू द न्यू रूटीन। सो ये चीज़ बारे बाकी फ्यूचर प्रॉस्पैक्ट्स की है, क्योंकि मेन क्वेश्चन की सीगा साडा, हाउ कैन वी स्टे प्रिपेयर्ड फॉर सच पेंडेमिक्स इन फ्यूचर, कि फ्यूचर लिए आप तैयारी किमें रख सकते हैं। सो फ्यूचर लिए एक तो दो तरीके, एक तो गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना चाहिए तो सानू अपने लिए भी करना चाहिए, बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया पीपल मस्ट नॉट एक्सपैक्ट ह्यूज थिंग्स फ्रॉम गवर्नमेंट। असी क्यों नहीं एक्सपैक्ट कर सकते, क्योंकि साडी जी पॉपूलेशन है इट इज़ एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, इट इज़ नॉट हाई, इट इज़ एक्सट्रीमली हाई। 1.4 बिलियन है साडी पॉपूलेशन। ठीक है ना, कितनी हैगी है 1.4 1.3 या 1.4 बिलियन, 140 करोड़। सो
एक्सपैक्टिंग समथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इज़ नॉट अ वाइज थिंग। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਟ ਵਿਲ ਆਈ ਡੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਟੋਰਨੇਡੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹਰੀਕੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, US ਦੇ ਕਈ ਪਾਰਟਸ ਆ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਕਾफ़ੀ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਕਡ ਫੂਡਸ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6-6 ਸਾਲ ਦੀ 7-7 ਜਾਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਮਸਟ ਹੈਵ ਐਟਲੀਸਟ ਅ ਮੰਥਸ ਫੂਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਡਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੌਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਬੈਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈੱਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਹੋਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਪੁਟਿੰਗ ਅਪ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਮਨੀ ਇਨ ਦ ਬੈਂਕ। ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਅਨਪ੍ਰਿਡਿਕਟੇਬਲ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਓਨ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਸਟੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸਟੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਇਟ।